বর্তমানে এটা একটা ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের মধ্যে আছে। ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম বলতে যেটা বোঝায় যে it is dependent on so many related industries। হ্যাঁ, অনেকগুলো রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত, যেমন ব্রিডিং অ্যান্ড হ্যাচারি। সো ব্রিডার ফার্ম বা প্যারেন্টস এর যে ফার্ম গুলো আছে, ব্রয়লারের যারা প্যারেন্টস আছে তাদের ফার্ম, তারপরে হ্যাচারি যেখানে ওই ডিমগুলো নিজে থেকে হ্যাচ বা ফুটে বের হয়, সেই ডিমগুলো যেখানে করা হয় আর কি, ফোটানো হয় সেটাকে। তারপরে ফিড প্রোডাক্ট, ব্রয়লার যে খাবারগুলো খাবে, ফিড গুলো তো কোথাও না প্রডিউস হবে, হ্যাঁ, সেই ইন্ডাস্ট্রি। গ্রো আউট ফার্মস, ব্রয়লার গুলো যে ফার্মে হয় সেটাকে গ্রো আউট ফার্ম বলা হয়। আর ব্রিডার গুলো যে ফার্মে বড় হয় বা লালন পালন করা হয় সেটাকে ব্রিডার ফার্ম বলা হয়। সো গ্রো আউট ফার্ম বিজনেস এটার সাথে জড়িত, প্রসেসিং এন্ড মার্কেটিং। ব্রয়লার একবার উৎপাদন হয়ে গেলে এটা প্রসেসিং করা, তারপরে মার্কেটিং করা, সব ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম। এখানে ছবির মাধ্যমে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে যে ফিড মিল প্ল্যান্ট যেগুলো আছে, সেই ফিড মিল প্ল্যান্ট থেকে খাবার তৈরি হয়ে কিন্তু ফিড মিল থেকে খাবারগুলো ধরো যে ব্রিডার ফার্ম বা প্যারেন্ট যে ফার্ম গুলো আছে সেখানে যায়, তারা ডিম উৎপাদন করে, সেই ডিমটা হ্যাচারিতে যাবে, হ্যাচারি থেকে বাচ্চা উৎপাদন হবে, বাচ্চা উৎপাদন হলে সেটা আবার গ্রো আউট ফার্মে ব্রয়লার, সেই ব্রয়লার হবে, সেই ব্রয়লার আবার প্রোডাকশনের পরে আমরা এগুলোকে স্লটার হাউস বা প্রসেসিং প্ল্যান্টে পাঠাতে হয়, সেখান থেকে প্রসেসড মিট, এটা আবার মার্কেটিং সিস্টেম। সব যে সাইকেলটা আছে, দিস ইজ রিয়েলি ইন্টারকানেক্টেড। In many developing countries, including Bangladesh, there is one of fastest growing industry due to the listed facilities. এবং ব্রয়লার ইন্ডাস্ট্রির প্রসপেক্ট কি রয়েছে, as the income of the people, I mean the average income of the people are increasing, so and people are also becoming educated, so they do know the benefit of animal protein, so they are looking for meat with relatively affordability. So animal protein তারা খোঁজে, কিন্তু affordable meat এর মধ্যে the chicken meat is one of the highest demanded meat. Then we have rapid return on investment. This is from business perspective. We can have quicker return because very few of the livestock or poultry species can give us return within 40 days, which broiler can do. Then we have technological advancement in this sector, like automated feeding system, then ventilation system, precision farming system. These are helping the industry because using this system we can reduce the labor requirement, and that is how we can rear a lot of birds with minimum labors or minimum cost. Availability of improved genetic and feed formulations. So genetics এর improvement হচ্ছে, feed formulation ও ধীরে ধীরে improvement হচ্ছে,
Export potential. So as we know, broiler is worldwide consumed product. This is the highest consumed meat in the world. So এটার একটা ওয়ার্ল্ড অথবা গ্লোবাল মার্কেট রয়েছে. If we can catch that market, then we can have the potential to export those. Then we have some employment uh, uh, generating capability from the broiler industry. So বাংলাদেশে কিন্তু ব্রয়লার ইন্ডাস্ট্রিতে আরো, I don't have the current data, but around 10 years back then, 6 million or 60 lakh people were involved in poultry industry. So this industry is quite large. And you also may know that after the garments industry পরে second largest industry হচ্ছে বাংলাদেশে এখন বর্তমানে poultry industry. So this is quite big money if you get expertise in this line. But there are problems as well. So one of the problem is high feed cost. You may get surprised to know that the feed cost in Bangladesh is 67% higher than the world average. পৃথিবীর অ্যাভারেজের দামের চাইতে ৬৭ ভাগ বেশি দাম বেশি বাংলাদেশের খাবার। কাজেই that really cost the farmer, especially when the feed cost is 60 to 70% of the total production cost. এছাড়াও, because we are hot and humid country, so the disease outbreak is very frequent in our climatic conditions, and we cannot maintain good biosecurity program, and that is why the birds are frequently being diseased, and the market is fluctuating, always fluctuating. So there is no surety that the farmer will gain or he will get loss from the business. Maybe the chick price is 45 or 50 taka per head when you purchase the chicks, and when you like about to market the broiler, then you may find that it is sold only 90 taka per kilogram. So this is a big gap between the cost and the selling price. So fluctuating market is really hampering, especially for the smallholder farmers. এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন রয়েছে, যেমন ব্রয়লার পালন করলে বা মুরগি পালন করলে গন্ধ ছড়ায় চারিদিকে। এছাড়াও ওয়েস্ট ডিসপোজাল, অনেক ধরনের ওয়েস্ট ক্রিয়েট হয় একটা ফার্মিং সিস্টেমে। যেমন এখানে দেখো একটা ব্রয়লার ফ্লক, তারা যখন বিক্রি হয়ে গেছে তারপরে কি পাহাড় সম ময়লা এখানে আছে, যেগুলো আমরা বেডিং ম্যাটেরিয়াল, তারপর তাদের এক্সক্রিটা সবকিছু একত্রিত করে এরকম হয়ে যায়। সো এগুলো যদি প্রপারলি ডিসপোজ না করা হয়, এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করে এগুলো। এমিশন, এনভায়রনমেন্টে যদি লিচিং হয় বা এমিশন হয় এটসেট্রা। ল্যাক অফ কোল্ড চেইন এন্ড প্রসেসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার। আমরা যখন ব্রয়লার গুলো উৎপাদন করলাম, এগুলো তো স্লটার করতে হবে, তারপরে কিন্তু যেহেতু বার্ডটা তখন মারা গেল, এরপরে একটা কোল্ড চেইন মেনটেন করতে হয় যাতে তাদের মিট গুলো স্পয়েল না হয়। কিন্তু ফর কান্ট্রি লাইক আস, maintaining cold chain is quite difficult, তাই না? এবং এখানে আমাদের প্রসেসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচারও খুব একটা ভালো না, বা we don't have a lot of processing factories, so that is one constraint as well. এবং many people do not take the farming very in very good way, so they consider it as dirty work in many cases, and there are some welfare issues as well. In reality, welfare issues of the birds in intensive systems, so people may be concerned about the welfare of the birds, the health condition of the birds, or the health condition of the worker working with the birds. And
The veterinary drugs are high priced in our country, and lack of research and training as well. So all this together is making it difficult to flourish the sector. Still flourishing though. Then we have concept of organic broiler farming. Organic broiler, it not new, but quite new term, I would say. I mean, to some extent new বলা যেতে পারে। ব্রয়লার আমরা যতদূর জানি যে এটা ইন্টেন্সিভ কন্ডিশনে পালন করা হয়, কিন্তু কিছু মডার্ন কনসেপ্ট আছে যেগুলো বলা হয় যে ব্রয়লার গুলোকেও আমরা ছেড়ে পালতে পারি কিনা, একদম ফ্রি রেঞ্জে, অথবা ফ্রি রেঞ্জ না দিলেও মোটামুটি এই ধরনের সেমি ইন্টেন্সিভ সিস্টেম। তাদের ঘর থাকবে, ঘর থেকে বের হয়ে তারা এখানে এক্সারসাইজ হাঁটাচলার সুযোগ পাবে। এই ধরনের কন্ডিশনে যেটা হয় যে এক্সারসাইজ করলে তাদের এনার্জি লস হয়, এবং এনার্জি লস হলে কিন্তু এখানে ওয়েট গেইনটা করতে সময় লাগে আরো বেশি। সো অর্গানিক হতে হলে শুধু এইটুকু ফ্যাসিলিটি দিলেই হবে না, এখানে আরো কন্ডিশন আছে। যেমন আমরা যদি এই বার্ড গুলোকে যে খাবার সরবরাহ করবো, সেই খাবার গুলো কি কোয়ালিটি হবে, এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। ধরো যে এই বার্ড গুলো, তো এইগুলো তো সবসময় বাইরে থাকবে না, ভেতরে যাবে, সেখানে আমরা খাবার প্রদান করবো। ধরো ভুট্টা, গম, বার্লি, সরগম, সয়াবিন, কটন সিড মিল ইত্যাদি খাবার আমরা দিচ্ছি। কন্ডিশন হচ্ছে ওই যে যে আমরা খাবারগুলো ব্যবহার করছি, ওই খাবারগুলো যে জমিতে উৎপাদিত হয়েছে, সেই জমিটা অর্গানিক হতে হবে। এখন সেটা সার্টিফাই করা তো অনেক মুশকিল, এবং সেই জমি অর্গানিক হতে হবে মানে সেই জমিতে অ্যাটলিস্ট লাস্ট 3 ইয়ার্স কোনো কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ করা যাবে না। এবং এই ফ্রি রেঞ্জে বার্ড গুলো এখানে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদি ফ্রি রেঞ্জ এরিয়া হয় সেখানেও কিন্তু এই জমিতে কোনো কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার থাকতে পারবে না, কারণ বার্ড কিন্তু এখান থেকে কিছু কিছু পিক করবে। সো এই ধরনের অনেক কন্ডিশন রয়েছে। তারপর জিএমও হওয়া যাবে না, জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম। অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের যে গ্রেইন গুলো আছে বা খাদ্য উপাদান, খাদ্য শস্য, সেগুলো জেনেটিক্যালি মডিফাইড হয়ে থাকে। আমরা ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অথবা সয়াবিনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা তাদের জেনেটিক্যালি মডিফাই করি, অথবা ভুট্টাকে ডিজিজ রেজিস্ট্যান্ট তৈরি করতে চাই যাতে বিভিন্ন রোগ বালাই না হয়, সেজন্য তাদের জেনেটিক্সকে আমরা মডিফাই করি। তো সেই মডিফিকেশন হলে সেই খাবার খেলেও বার্ড হয়তো ফ্রি রেঞ্জে রেখেছি আমরা, কিন্তু ভুট্টাতে মডিফিকেশন আছে, তাহলে সেটা অর্গানিক বলে সার্টিফাইড হবে না। সো দিস কন্ডিশনস আর রিয়েলি স্ট্রিক্ট। এই জন্য বাজারে যে সার্টিফাইড বা ফলসিফাইড অর্গানিক ব্রয়লার গুলো পাওয়া যায়, মোস্ট অফ দ্য কেসেস those are not organic, but we can term them as in different way. We can say antibiotic free ব্রয়লার বলতে পারি, সেফ ব্রয়লার বলতে পারি। সো এখানে যা আলোচনা করলাম মোটামুটি এখানেই আছে। সো our next chapter is broiler strain selection and house preparation. So right, next slide দেখো।
তো কথা নেই আছে পারবেন পারবেন কালকে পারবেন সমস্যা নেই। ক্লাস নিয়ে সেটাই তো বুঝতে পারতেছি না বুঝতে পারতেছি না Okay, selection of broiler strain. Broiler strain refers to a specific genetic line or hybrid cross developed by breeding companies, যেটা আমরা ডেফিনিশন বাইরে পড়েছি অলরেডি। সো যে কমন স্ট্রেন গুলো ব্রয়লারের আছে এগুলোর মধ্যে আমরা যদি খেয়াল করি the COP 500, ROS 308, they are excellent FCR with fast growth, high meat yield, suitable for intensive system. এই সকল ক্রাইটেরিয়ার জন্য এগুলো আমাদের দেশে ইন্টেন্সিভ সিস্টেমে বেশি প্রচলিত। আরবোরেক্রেইস অথবা হার্ভার্ড ক্লাসিক বা ফ্লেক্স যেগুলো আছে এগুলোর অ্যাডাপ্টিবিলিটি বা লাইভেবিলিটি ভালো। এই জন্য আমরা যদি কেউ বিজনেস প্ল্যান করি যে অর্গানিক ব্রয়লার করতে চাই দেন উই ক্যান গো ফর দিস স্ট্রেনস। লোহম্যান মিট তাদের মডারেট গ্রোথ রেট আছে, good carcass yield and uniformity as well. So Lomeno অতটা পপুলার না বিকজ গ্রোথ রেটটা এখানে মডারেট আছে। সো এগুলো গেল আমাদের স্ট্রেন গুলো। ফ্যাক্টরস টু কনসিডার ইন স্ট্রেন সিলেকশন। স্ট্রেন আমরা যখন আমরা কোনো ফার্মিং এর জন্য ধরো আমরা স্ট্রেন নির্বাচন করছি বা স্ট্রেন কিনতে চাই, সো সেক্ষেত্রে আমরা কি কি বিষয় খেয়াল রাখবো? Good performance. They should be fast growing and good body gaining bars within a short period, 5 to 6 weeks. এখন আমরা আসলে কিভাবে জানবো? আমরা তো এই স্ট্রেনটা এখনো কিনিনি। ধরো যে কব 500 বা কব 500 যেটা সেটা নিয়ে কথা বলছি। না কিনে কিভাবে জানবো? There are many ways. One is we can take review or feedback from other farmers, অন্যান্য ফার্মার অ্যাডজাসেন্ট যারা কোম্পানি আছে তারা কোথায় থেকে বাচ্চা নেয় এবং তাদের পারফরমেন্স কেমন, এক নাম্বার। সেকেন্ডলি we should visit the website of the company. As for example, if we visit COB 500 or the COB website,
we'll see their manual available in the website. In that manual, we will know that at what age the bird is about to gain which weight. কোন বয়সে কত ওজন হবে এটা কিন্তু ওখানে উল্লেখ থাকে এবং দ্যাট ইজ ডে বাই ডে। প্রতিদিন ওজনের বৃদ্ধি কতটুকু হবে এভাবে দেওয়া থাকে। সো সেটা তারা এক্সপেরিমেন্টাল কন্ডিশনে করে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফার্ম কন্ডিশন যেখানে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের, সেখানে পারফরমেন্স হয়তো কিছুটা কমে যেতে পারে, বাট ইয়েট উই হ্যাভ টু রিলাই অন দোজ ম্যানুয়াল। এবং এজন্য আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে রিলায়েবল সোর্স থেকে চিক পারচেজ করা উচিত। চিক CHICK চিক, চিকগুলোকে ডকও বলি আমরা, DOC ডে ওল্ড চিক। রিলায়েবল সোর্স এবং ওয়েল নোন কোম্পানির চিক নেওয়া উচিত। এবং চিক পারচেসের সময় সবসময় চিকের বডি ওয়েটের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চিকগুলো আমরা কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্টের সময় জানবো। চিকগুলো এগুলো বডি ওয়েট 40 বা 45 প্লাস যদি হয় গ্রাম, তাহলে এগুলোকে গ্রেড A চিক বলা হয় বা হাই কোয়ালিটি চিক। বিলো 40 এটার গ্রেডটা ডিটারিয়েট করে। সো উই শুড অলওয়েজ ফোকাস অন গেইনিং দোজ চিকস হুইচ আর অফ গ্রেড A কোয়ালিটি। গ্রেড বি গুলোর দাম অবশ্য কিছুটা কম যাবে বাজারে গ্রেড A এর চাইতে। সো গ্রোথ পারফরমেন্স আমাদেরকে মাথায় রেখে উই নিড টু সিলেক্ট স্ট্রেইন। Then we also have to consider feed conversion ratio because the feed cost is 60 to 70% of the production cost. If the FCR is not good, then ultimately we may not have any gain or profitability from our business. Livability and disease resistance. So when we go for purchasing any strain or selecting any strain, we need to consider their livability. It is said that 5% mortality is considerable, but it can happen. But above 5% is not acceptable. So we need to understand their capacity to withstand our housing condition like housing stress, heat, and common poultry diseases which are available surrounding our farm. So এইসব বিষয় খেয়াল করতে হবে। Meat yield and quality. So we need to consider those strains which are supposed to produce higher dressing percentage. Dressing percentage তোমরা নিশ্চয়ই জানো, এটা হচ্ছে একটা প্রাণীর লাইভ ওয়েট বিবেচনায় তার যতটুকু কার্কাস ওয়েট হয় সেই রেশিওটাকে আমরা বলি ড্রেসিং পার্সেন্টেজ। কার্কাসটা কি সেটাও আমাদের পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। কার্কাস হচ্ছে একটা এনিমেলের মাথা, পা, চামড়া, তারপরে ভিসেরা, ভিসেরা বলতে সকল সফট অর্গান, ইন্টেস্টাইন, লিভার, কিডনি, হার্ট, এগুলো রিমুভ করার পরে স্লটারিং এর পরে এগুলো রিমুভ করার পরে যে পোরশনটা অবশিষ্ট থাকলো সেটা হচ্ছে কার্কাস। এই কার্কাসের ওজন তার লাইভ ওয়েটের ওজনের কত পার্সেন্ট এটা তার ড্রেসিং পার্সেন্টেজ ইন্ডিকেট করে। ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ড্রেসিং পার্সেন্টেজ 65 থেকে 70 বা 72 পর্যন্ত হতে পারে। সো তার মানে 1 কেজি সাইজের ব্রয়লার যদি আমরা স্লটার করি সেখান থেকে 650 থেকে 720 গ্রাম পর্যন্ত মাংস, হাড় এগুলো পাওয়া যেতে পারে। বাকিগুলো কিন্তু ফেদারের ওয়েট আছে আর অন্যান্য ওয়েট আছে, ব্লাডের ওয়েট আছে। সো এবং ভিসেরা, চামড়া, ফিট, উইং, হেড এটসেট্রা। সো এইভাবে ড্রেসিং পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করা হয়। সো আমরা যেটা আরেকটা বিষয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বার্ড যত বড় হয় তার কিন্তু ড্রেসিং পার্সেন্টেজ তত বাড়ে, আকারে বড় হলে ড্রেসিং পার্সেন্টেজটা বাড়ে। কাজেই বাজার থেকে তোমরা যখন ব্রয়লার মুরগি কিনবা তখন 1 কেজি 2টা মুরগি না কিনে যদি 2 কেজির একটা কেনো সেক্ষেত্রে সেখানে মাংস বেশি পাবা।
লার্জ ব্রেস্ট মাসল, গুড কার্কাস কোয়ালিটি। সো এইসব বৈশিষ্ট্য দেখে আমাদের জেনে পারচেজ করতে হবে। অ্যাডাপ্টাবিলিটি টু লোকাল ক্লাইমেট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, আমাদের যে কন্ডিশনে আমরা পালন করব সেই কন্ডিশনে ওই স্ট্রেনটা টিকে থাকতে সক্ষম কিনা সেই সম্পর্কে জানতে হবে। দেন অ্যাভেলেবিলিটি অফ টেকনিক্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড চিক্স। সো গুড কোয়ালিটি চিক্স অ্যাভেলেবল কিনা, তারপর টেকনিক্যাল সাপোর্ট বলতে যে ম্যানুয়াল গুলো আছে অথবা যে কোম্পানি আমাদের বাচ্চা দিবে তাদের কোনো ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট টিম আছে কিনা, তারা ওভার ফোন অথবা সরাসরি ভিজিট করে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেয় কিনা, এইসব বিবেচনা করে কিন্তু স্ট্রেন সিলেক্ট করা হয়। এছাড়াও মার্কেটের ডিমান্ডের উপর বিবেচনা করে স্ট্রেন সিলেক্ট করা হয়। যেমন কিছু ব্রয়লার বাজারে থাকতে পারে যাদের 100% ফেদার কালো, এই সাদা না, হ্যাঁ, একটু অন্য ধরনের ফেদার আছে। আবার বাকিগুলো দেখা যায় যে 100% সাদা। এখন ব্রয়লারের মাংস যেহেতু মানুষ খাবে, এটা যদি ফেদার রঙিন হয় তাহলে ছোট ছোট ফেদার চামড়ার সাথে থেকে গেলে ওটা কিন্তু এই খাওয়ার সময় ওটা টের পাওয়া যায় বা দেখা যায়। কিন্তু সাদা হলে সুবিধা যেটা, এটা থাকলেও এত টাইনি আর হলো সাদা যেহেতু এটা কিন্তু আর দেখা যায় না। হ্যাঁ, এই যে একটা বিষয়, এই জন্য কিন্তু ব্রয়লার গুলো বা মিড টাইপ যত বার্ড আছে সব বার্ডের ফেদার সাদা করা হয়েছে, বিকজ কনজিউমার প্রেফারেন্স ওই দিকেই যায়। এরপরে আমরা চিক কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলবো। চিক কোয়ালিটি নিয়ে অলরেডি আমরা কিছু কথা বলেছি। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ গুড কোয়ালিটি চিক, চিকগুলো অ্যাক্টিভ হবে, অ্যালার্ট হবে এবং ব্রাইট আই হবে। তোমরা যদি এইখানে ছবিগুলোতে খেয়াল করো আর নিচের ছবিটা খেয়াল করো, এখানে দুইটার চোখের এইগুলো, এইটার সাথে এই দুইটা ছবির চোখের কিন্তু বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, তাই না? সো তারা অ্যাক্টিভ হয় এবং চোখগুলো চকচকে বা উজ্জ্বল হয়। ইউনিফর্ম সাইজ অ্যান্ড ওয়েট, এভারেজ 40 to 45 গ্রাম। তাদের আমরা যে বাচ্চাগুলো নিব এগুলো যদি কোয়ালিটি ঠিক হয় তাহলে বা কোয়ালিটি একটা ব্যাচ থেকে হ্যাচ আউট হয় তাহলে এগুলোর ওজন দেখা যাবে সিমিলার ক্যাটাগরির হবে। আর যদি আমরা দেখি কোনোটা 42, 45, 48 বা 50 গ্রাম হয়েছে, আবার অনেকগুলো 28, 30, 32 গ্রাম, তখন বুঝতে হবে যে ডিমগুলো থেকে বাচ্চাগুলো ফুটেছে সেগুলো সমবয়সী মুরগির ডিম থেকে হয়নি, হ্যাঁ, বা একই ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বিশিষ্ট মুরগির ডিম থেকে আসেনি, কাজে সেখান থেকে একই রকম পারফরমেন্স আশা করা কিন্তু যায় না। কাজে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকবে। দে শুড বি ক্লিন অ্যান্ড হিল্ড নাভেল। সো নাভির যে অংশটা আছে এই অংশটা শুষ্ক পরিষ্কার থাকবে, হিল থাকবে, ওখানে কোনো এই ধরনের থাকবে না, মানে নাভি কাঁচা অথবা বের হয়ে আছে, এই ধরনের কোনো কন্ডিশন থাকবে না। দেন the feather should be soft, dry, ডাউন বলা হয়েছে। ডাউন আসলে বাচ্চার যে ফেদার গুলো এগুলোকে ডাউন বলা হয় অথবা ডাউন ফেদার বলা হয়, DOW, ডাউন ফেদার। সো এই ফেদার গুলো সফট এবং ড্রাই হবে। যদি আমরা বাচ্চা হাতে নিয়ে দেখি যে ফেদার গুলো ভেজা, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আমাদের বুঝে নিতে হবে এই বাচ্চাগুলো গুড কোয়ালিটি না। বাচ্চা ভেজা থাকার অনেকগুলো কারণ আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যদি খুব বেশি হিউমিডিটি প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে বাচ্চা ভিজে যায়। আবার যদি ইয়ক স্যাক অথবা ডিম যেটা থেকে সে হ্যাচ আউট করে বের হয়েছে সেখানে যদি ওই ওয়াটার পোর্শনটা প্রপারলি ইউটিলাইজ না হয় বাচ্চায়, সেটা কিন্তু শরীরটা ভেজা থাকবে যখন সে মার্কেটিং করা হবে। তবে আমাদের আরেকটা জিনিস জেনে রাখা উচিত যে হ্যাচিং এর ইমিডিয়েট পরবর্তীতে বাচ্চার শরীর ভেজাই থাকবে স্বাভাবিকভাবেই, তবে এটা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দে উইল লুক ফ্রেশ লাইক দিস, এই ধরনের ফ্রেশ কন্ডিশন দেখাবে।
no deformation in their leg, in their beak or toes. যদি লেগে ডিফর্মিটি দেখা যায়, যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে হক জয়েন্ট আছে, যেগুলো জয়েন্টকে হক জয়েন্ট বলে, বা হাঁটুর যে জয়েন্ট, এই জয়েন্ট গুলো লাল হয়ে যায় বা ফুলে যায়। সো সেই লেগ প্রবলেম এর চিক কিন্তু পারচেজ করা যাবে না। বিকে অনেক সময় ব্লাড স্পট দেখা দেয়, এই যে বিক যেটা ঠোঁট, রক্তের দাগ দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রে এগুলো পারচেজ করা যাবে না। টো গুলো এরকম কার্লড হওয়া যাবে না। টো গুলো এই পায়েটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে, এখানে বোঝা যাচ্ছে যে কার্লড বা বেঁকে গেছে, বাঁকা যাবে না। এই সব বিষয় খেয়াল করতে হবে। দেন নর্মাল রেসপিরেশন এন্ড চিরপিং, ওকে, প্রোনাউন্সিয়েশনটা হয়তো এক্সাক্ট হলো না। এটা হচ্ছে যে কিচিরমিচির যে ডাকা যে বিষয়টা, বা কিচিরমিচির তো ডাকে না, নতুন বাচ্চা আসলে চ্যাউ চ্যাউ করে ডাকে আর কি, যেটা বলে অত্যন্ত লাউডলি, লাউডলি এবং হাই টোনে, কানে লাগে এরকম শব্দ। সো তাদের রেসপিরেশনটা নর্মাল হবে এবং তারা নর্মালি ওভাবে চিল্লাবে, এটাই স্বাভাবিক। যদি না চিল্লায় অথবা তাদের যে শাউটিংটা অ্যাবনর্মাল হয়, দ্যাট ইন্ডিকেট প্রবলেম। And they should be free from yolk sac infection or abnormal odor. খারাপ গন্ধ আসা যাবে না বাচ্চা থেকে, এক নাম্বার। দ্বিতীয়ত, খারাপ গন্ধ আসা মানে হচ্ছে এই যে ইয়ক স্যাকের ইনফেকশন হয়েছে, এই বাচ্চাটা পেটের দিকে খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে, এখানে মনে হচ্ছে যে কিছু একটা পচে গেছে, তাই না? তো এই যে ডিমের কুসুমটা, যেটা একটা বাচ্চা তার পেটে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, এই কুসুমটা যদি কোনো কারণে পচে যায়, তাহলে কিন্তু এই ধরনের কন্ডিশন দেখা দেয়, এই বাচ্চা বাঁচবে না। এখন ডিমের কুসুম পেটে নিয়ে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে, এটার কারণ আছে। কারণ হচ্ছে আমরা মার্কেটিং করতে করতে কিন্তু অনেক সময় 2 দিন বা 3 দিন পর্যন্ত সময় লাগে। এই সময় এই বাচ্চাটা বেঁচে থাকে কিসের উপরে? সে তো তখন খাবার খায় না, বা তখন হ্যাচারিতে ইনফ্যাক্ট খাবার দেওয়া হয় না। কুসুমের যে নিউট্রিয়েন্ট গুলো আছে তার পেটে তখনও থাকে, এই নিউট্রিয়েন্ট গুলো সে ইউটিলাইজ করে এই 3 দিন পর্যন্ত সার্ভাইভ করে। ওকে, সো মোটামুটি 3 দিন পর্যন্ত বাচ্চা ডেলিভারি দিতে পারলে দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। ঠিক কোয়ালিটি, এখানে 9টা এসেনশিয়াল চেক আছে বিফোর উই পারচেজ দ্য চিক। এখানে এই আলোচনাগুলো করা হয়েছে যে হক জয়েন্ট লাল হওয়া যাবে না। যদি লাল হয় তাহলে এটা দুইটা ইন্ডিকেট করে। একটা হচ্ছে হয় বাচ্চাগুলো খুব ড্রাই হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ যাবত হ্যাচ আউটের পরেও ইনকিউবেটরে হাই টেম্পারেচারে ছিল, ড্রাই বেশি হয়ে গেছে, অথবা তাদের যে এগ ইয়কটা, যেটা তাদের অ্যাবজর্ব হওয়ার কথা অনেকাংশে পেটে, সেটা ভালোভাবে অ্যাবজর্ব হয়নি, কাজেই সেটার ওয়েট এত বেশি যে তাদের হক জয়েন্ট লাল হয়ে যায়। এইখানে যে দেখা যাচ্ছে এগ ইয়ক, দেখো এটা নরমাল কন্ডিশন, এন্ড এটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন, পেটটা ফোলা। এইসব দেওয়া আছে এখানে, এবং তাদের বেলি সফট হবে নরমাল কন্ডিশনে। এরপরে আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন and arrival of chicks. বাচ্চাগুলো কিভাবে ট্রান্সপোর্টেড হয়ে আমাদের ফার্মে আসবে, অথবা আমরা হ্যাচারি পার্সোনেল হলে আমরা কিভাবে বাচ্চাগুলোকে ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করব। বাচ্চা হ্যাচিং হওয়ার ইমিডিয়েটলি পরে 24 ঘন্টার মধ্যে মার্কেটিং করার জন্য এনকারেজ করা হয়। যদিও বাচ্চা বেঁচে থাকবে 3 দিন পর্যন্ত, তারপরে 24 ঘন্টার মধ্যে এনকারেজ করা হয়। 24 ঘন্টার জন্য মধ্যে এনকারেজ করা হওয়ার কয়েকটি কারণ আছে। এক নাম্বার হচ্ছে বাচ্চার পানি প্রয়োজন। সো এতগুলো বাচ্চাকে হ্যাচারিতে পানি দেওয়া কিন্তু বেশ মুশকিল। এজন্য যদি ট্রান্সপোর্টেশনে পরে তারা নিজ নিজ গন্তব্যে বা ফার্মে চলে যায়, সেখানে তাদের জন্য খাবার, পানি সবকিছু ব্যবস্থা রয়েছে, এক নাম্বার। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আরেকটা কারণ কি মনে করলাম,
ওকে, আরেকটা কারণ এটা বলা যেতে পারে যে হ্যাচারিতে আমরা কন্টিনিউয়াস বাচ্চা কিন্তু উৎপাদন হতেই থাকে। কাজেই যদি এগুলো কন্টিনিউয়াস ফ্লো না থাকে, মার্কেটিং না করতে পারি, তাহলে নেক্সট ব্যাচ যেটা অলরেডি হয়তো হ্যাচারে ইনকিউবেটরের ভেতরে যে একটা অংশ যেখানে ডিম ফোটে, সেখানে তারা ডিম ফুটে বাচ্চাগুলো বের হয়ে আসবে, কিন্তু আমরা এগুলোকে আবার বাইরে নিয়ে আসতে পারবো না, যেহেতু বাইরে অলরেডি আমাদের এই বাচ্চাগুলো এখনো মার্কেটিং করতে পারিনি। এই সব কন্ডিশন হলেও কিন্তু তাহলে ভেতরের বাচ্চাগুলো ওই হাই টেম্পারেচারে বেশি ড্রাই হয়ে যাবে। এই জন্য ইমিডিয়েট মার্কেটিং করা প্রয়োজন। পানির জন্য, ওটার জন্য, আর কিসের জন্য ভুলে গেলাম একটা। ওকে, ইউজ ওয়েল ভেন্টিলেটেড চিক বক্স। চিক বক্স যেটা আমরা অনেকেই পেপার বক্স দেখেছি চিকের জন্য, এটা কিন্তু খুব ভালো ভেন্টিলেটেড হতে হবে, এবং এটা মূলত 50টা বাচ্চার জন্য একটা চিক বক্স ইউজ করা হয়। মোটামুটি এখানে যদি আমরা 12টা দিই তাহলে এখানে 13টা দিই, 13, 12, 25, আবার এখানে 13, 12, 25, এইভাবে মিলে 50টা পূর্ণ করা হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে নতুন হ্যাচারি গুলো যারা, তারা কিছু বাচ্চা গিফট দেয়, সেই ক্ষেত্রে সবগুলোকে 13টা করে দিয়ে 52টা দিয়ে 50টার প্রাইস রাখে। সো এই ধরনের কন্ডিশন থাকতে পারে। আমাদেরকে ওয়েল ভেন্টিলেটেড চিক বক্স করতে হবে যাতে বাতাসের আদান প্রদান হয় এখানে। মেইনটেইন টেম্পারেচার 28 to 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস and avoid direct wind or sunlight. সো খোলা গাড়িতে ট্রান্সপোর্ট করা যাবে না, বৃষ্টি হলে ভিজে যেতে পারে, বা সানলাইটে বেশি হিট জেনারেট হতে পারে, বাতাসে বেশি চিল্ড হয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার প্রবণতাটা এই সময় বেশি। এই জন্য কিন্তু টেম্পারেচারও মোটামুটি ভালো হাই রাখতে হয় ট্রান্সপোর্টেশনের সময়। Vehicle designটা ইম্পর্টেন্ট, অ্যাভয়েড ওভারক্রাউডিং এন্ড রাফ হ্যান্ডলিং ডিউরিং ট্রান্সপোর্টেশন। এবং যখন এই বাচ্চাগুলো ফার্মে চলে আসে, আপন অ্যারাইভাল এট দ্য ফার্ম, উই হ্যাভ টু টেক সাম কশনস। এক নাম্বার হচ্ছে ইমিডিয়েটলি আমাদের আনলোডিং করে ফেলতে হবে, যেহেতু ট্রান্সপোর্টেশন একটা স্ট্রেস, এই স্ট্রেসকে থেকে আমাদের রিলিজ দিতে হবে বাচ্চাগুলোকে। কুইক ট্রান্সফার চিক্স টু দ্য প্রিপেয়ার্ড ব্রুডিং এরিয়া। প্রিপেয়ার্ড তার মানে বাচ্চা আসার আগেই আমাদের ব্রুডিং এরিয়াটা প্রিপেয়ার্ড করে রাখতে হবে, প্রিপারেশন কমপ্লিট করতে হবে। বাচ্চা আসবে ইমিডিয়েটলি আমরা সেখানে তাদেরকে প্লেস করে দিব। এবং বাচ্চাগুলো কিন্তু যখন বক্স থেকে ঢালা হয় তখন অনেক উঁচু থেকে এভাবে ঢেলে ফেলা উচিত না, ধীরে ধীরে বক্স একটু কাত করে তাদেরকে হালকা ঝাঁকুনি দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত বক্স থেকে। দেন কাউন্ট এন্ড ইন্সপেক্ট। আমাদের বাচ্চা, যেহেতু আমাদের বিজনেস, উই হ্যাভ টু কাউন্ট and also look for any mortality or deformity in the chicks, any weakness। এইসব কিন্তু যখন বাচ্চা রিসিভ করব, যখন ডেলিভারি ম্যান থাকবে, এই সময় আমাদের দেখা উচিত, যাতে উই ক্যান রিপোর্ট ইফ দেয়ার আর এনি প্রবলেমস। দেন we have to provide immediate water access। বাচ্চা এখানে প্লেস করার আগেই আমাদের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, যেটা ব্রুডার অ্যারেঞ্জমেন্ট বলা হচ্ছে এখানে। এই ব্রুডার অ্যারেঞ্জমেন্টে এইখানে এগুলো হচ্ছে ওয়াটারার, এই যে 1, 2, 3 দেখা যাচ্ছে ওয়াটারার। এই ওয়াটারার গুলো, এগুলো আগেই আমাদের পানি দিয়ে পূর্ণ করে রাখতে হবে। বাচ্চা আসলেই তারা পানি খাওয়ার জন্য আগ্রহী হবে, কারণ তারা ট্রান্সপোর্ট করে এসেছে, দে আর স্ট্রেসড। অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চাগুলো খাবার অথবা পানি কিভাবে খেতে হয় সেটা জানে না, সেই ক্ষেত্রে কয়েকটা বাচ্চাকে ধরে ধরে যদি খাওয়ানো হয়, সেটা একবার খেলে তারপরে বাকিগুলো বুঝতে পারে যে ওখানে যে পানি খেতে হবে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এই সময় কিন্তু আমরা কোনো ফিডারে ফিড দিব না, ফিডার গুলো ফাঁকা থাকবে। ওকে, বাচ্চাগুলো ক্ষুধার্ত হলেও ফিডার গুলো ফাঁকা রাখতে হবে, কারণ হচ্ছে ফিডারে খাবার দিলে তারা যেটা চেষ্টা করে প্রথমেই খাবার হয়তো পিক আপ করে ফেলবে, এবং একটা বাচ্চা যখন ট্রাভেল করে আসে তার গলা এমনিতেই শুকনা, এই সময় যদি সে পিক আপ করে তাহলে কিন্তু খাবার গলায় আটকে যেতে পারে আর কি।
তো সেই জন্য মূলত যেটা করা হয় যে প্রথমে পানি দিয়ে রাখা হয়, বাচ্চারা অ্যারাইভ হওয়ার পরে প্রায় 2 ঘন্টা পরে খাবার সরবরাহ করা হয়, 1 থেকে 2 ঘন্টার মধ্যে। সো এছাড়াও যে পানিটা দিয়ে থাকবো এখানে গ্লুকোজ বা চিনি পানি দেওয়া হয় অনেক সময় ভিটামিন সি যুক্ত। ভিটামিন সি অ্যান্টি স্ট্রেস ভিটামিন আমরা জানি। সো এটা স্ট্রেস রিডাকশনে সহায়তা করে। আর গ্লুকোজ কুইকলি এনার্জি দেয় যেহেতু, এই জন্য গ্লুকোজ ফর্মে অনেক সময় আমরা দিয়ে থাকি। রেকর্ড কিপিং করতে হবে। প্রিপারেশন অফ ব্রয়লার হাউস কত বাজে? কয়টা স্লাইড? 5 মিনিটে শেষ করতে পারবো না। ওকে। So actually I don't want to proceed anymore because বেশি নেই তো। শেষ করবো আর 6টা স্লাইড। স্যার আগামীকাল আমাদের পরীক্ষা হবে সম্ভবত একটা। কি পরীক্ষা? স্যার আমাদের গত সেমিস্টারের একটা ল্যাব বাকি ছিল আর একটা মিড টার্ম বাকি ছিল। ওকে, ঠিক আছে। সমস্যা থাকলে জানাবা। ক্লাসের আগেও জানাতে পারো যদি সিভিয়ার প্রবলেম হয় কোনো। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাক। তোমরা স্টাডি করো কালকে পরীক্ষার জন্য। আমরা আগামী ক্লাসে, এক্স্যাক্টলি কবে আমার মনে নেই, রুটিনটা দেখতে হবে। আগামী ক্লাসে আমরা স্লাইড নাম্বার 15 থেকে আবার শুরু করব। তো ভালো থেকো সবাই। গুড বাই। আসসালামু আলাইকুম।
এবার ক্লাস শেষ রে বেড়া তুই তো খুব নষ্ট করলাম না